Okay, we study the next case. Case 2. In the previous case, we have studied that the roots are real and distinct, right? So, in this case, we study when the roots are complex conjugates. As you know, the characteristic equation, this will be in lambda, right? So, lambda, if the roots are complex conjugates, say lambda 1 and lambda 2, we assume lambda 1 equal to a plus ib, lambda 2 equal to a minus ib, e and b are real numbers. And note that b should not be equal to 0. If b equal to 0, then it will not become a complex number. It will become real number because it will be in terms of a only. The roots will be real and the same. The case will be changed. Therefore, here b should not be equal to 0 if we are considering the roots are complex conjugates. Okay. In this case, we expect this capital A and capital B to be complex. Let us assume x as a star e raised to lambda 1 t. A should be complex conjugate, right? A1 plus I into A2 I will take e raised to lambda 1 t. And will take y as b star e raised to lambda 1 t. B star can be written as b1 plus ib2 e raised to lambda 1 t. So x can be written as a1 plus ia2 into e raised to lambda t. And here a1 plus I into a2 e raised to, here we need to substitute lambda as lambda 1. I am taking the value of lambda a plus ib into t. In the place of lambda, we need to substitute lambda 1. So, can be written as a1 plus I into a2 e raised to, here a plus ib into t is there, at into e raised to ibt. Can be written as a1 plus I into a2 into e raised to at. Here e raised to ibt can be written as cos of bt plus I sin bt. Can be written as, I am taking this e raised to at to this side and multiplying this to this, we get a1 cos bt plus ia1 sin bt plus ia2 cos bt, I into I minus 1, so minus a2 into sin bt. This can be written as e raised to at into, rearranging the terms, a1 cos bt minus a2 sin bt, the real number part, and I into a1 sin bt plus a2 cos bt. Okay. Similarly, we need to find out the value of y. Y equal to b1 plus I into b2 e raised to lambda 1 value a plus ib into t. Now will be equal to b1 plus ib2
e raised to at into e raised to I bt, b1 plus I into b2 e raised to at into cos bt plus I sin bt will be equal to e raised to at. Same procedure, we need to multiply b1 cos bt plus I b1 sin bt plus I times b2 cos bt minus b2 sin bt. Okay, can be written as e raised to at real part b1 cos bt minus b2 sin bt plus if we take I in outside b1 sin bt minus b2 cos bt, here plus, right? Okay, ಈಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇ ರೇಸ್ ಟು at, I am writing only real part, e raised to at a1 cos bt minus a2 sin bt ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? y ಅಲ್ಲಿ e raised to at into b1 cos bt minus b2 sin bt. ಇದೆರಡು ಏನು? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ರೇಸ್ ಟು 80, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಇರತ್ತೆ, ಇಂಟು a1 sin bt plus a2 cos bt. y value e raised to 80 into ಏನಿದೆ? b1 sin bt plus b2 cos bt ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ x equal to e raised to at c1 a1 cos bt minus a2 sin bt. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಒಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ a1 a2 c1 c2 ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಾವು ತಗೋತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ a1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ a2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ b1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ b2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಬಟ್ ಐ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಐ ಅನ್ನುವಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ.
C2 ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ I ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಯತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು A1 sin bt ಪ್ಲಸ್ A2 cos bt ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ y ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಾಗ e⁻at C1 ಏನ್ ಬಂದಿದೆ B1 cos bt minus B2 sin bt plus C2 B2 cos bt plus B1 sin bt. Okay, where C1 and C2 are arbitrary. Therefore, this is about the general solution of a differential equation if the roots of the general solution differential equation are complex conjugates. Let us solve one problem. Solve dx by dt equal to 3x plus 2y, dy by dt equal to minus 5x plus y. Call this as system 1. Let us assume that as usual x equal to capital A into e raised to lambda t, y equal to capital B into e raised to lambda t ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಅಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿಎಕ್ಸ್ dx by dt ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಆಯ್ತು. 3 times ಎ ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 2 times ಬಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇ ರೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿಯತ್ತೆ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3a ಪ್ಲಸ್ 2b, ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಉಳಿತು, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2b. ಇಲ್ಲಿ 5a ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, 1 ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ 0 ಇಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ roots. Lambda minus 3 minus 2 5 lambda minus 1. Lambda minus 3 into lambda minus 1 plus 10 equal to 0. Lambda square 3 1 4 minus 4 lambda plus 3 equal to plus 10 ಇದೆ 0. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 13 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಬಿ, here minus of minus plus 4 plus or minus square root of b square, 4 square is 16 minus 2ac. correct?
4ac, 4ac, 4 minus 4ac, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಇದೆ, 13 ಇದೆ, 13 4s 52 ಅಲ್ವಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a, 2 into 1 is 2. ಏನ್ ಬರತ್ರಿ ಅದು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 36 divided by 2. So ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? lambda equal to 4 plus or minus I root 36 ಬರೀತೀನಿ by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 plus or minus 36 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? 2 ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. 6 ರೂಟ್ ಆಫ್ 36 ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 3 ಉಳಿತಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, 3i. am I correct? ರೂಟ್ 36 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರಿ, ರೂಟ್ 36 is 6. ಸೊ 6 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 into 3 ಇತ್ತು. 2 ಹೊರಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 3 ಉಳಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಆಯ್ತು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ 3i ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಕ್ವೇಶನ್ 3. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 5a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಮೈನಸ್ 2b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 5a ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ b ಉಳಿತು? 1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಅಲ್ವಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕೇನೋ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ -2 ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಇದು ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, a ಇಂಟು -1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಮೈನಸ್ 2b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 5a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಇದೆ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು 2 - 1 -2 ಪ್ಲಸ್ 6i ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 3i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. -2 ಪ್ಲಸ್ 6i ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2
6i ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. 2 3 6 = 0 ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತಾ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 + 3i ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೂ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 5 × 2 + -1 + 3i × 1 + 3i = 0 ಅಲ್ವಾ. 0 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. 2 × 10 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬಂತು. ಇದು -3i ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 3i ಪ್ಲಸ್ 3i × 3i 3 3 9. i × i is i². i² is -1. 10 ಇದೆರಡಂತೂ ಹೋಯ್ತು. -1 -9 -10. ಇದು ಕೂಡ 0 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 + 3iಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ or first set of values we have obtained for capital A and capital B. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ we need to substitute, right? ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 x = ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A 2 ಬಂದಿದೆ. e⁻ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 + 3i ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ e⁻2t into e⁻3it. Okay, can be written as 2 e⁻2t here cos of 3t plus I sin 3t. Similarly, y we need to find out. y value find out ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ -1 + 3i e⁻2 2 + 3i × t. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, can be written as e⁻2t minus cos 3t minus 3 sin 3t. ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ i ಟೈಮ್ಸ್ 3 cos 3t ಮೈನಸ್ sin 3t. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ x ಏನ್ ಬಂತು, 2 ಟೈಮ್ಸ್ e⁻2t cos 3t. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ e⁻2t ಇಂಟು sin 3t ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್. ಏನಾಯ್ತು? e raised to 2t ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? cos 3t 3 sin 3t and imaginary part e raised to 2t into 3 cos 3t minus sin 3t. So, ಈಗ real part imaginary part of x and y both we have obtained. So, ಈಗ general solution we need to write at the end the general solution of the given differential system is x equal to L2 ಕೂಡಿಸಬೇಕು with arbitrary constant. So, x equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? x ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 into e raised to 2t c1 cos 3t, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ 2 into e raised to 2t ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ c2 sin 3t ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ e raised to 2t ಕಾಮನ್ ಇದೆ. c1 cos 3t ಪ್ಲಸ್ 3 sin 3t. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ c2 ಇಂಟು 3 cos 3t ಮೈನಸ್ sin 3t. Like this, we find the general solution of the given differential equation. Okay, please solve one more problem. dx by dt equal to x minus 4y, dy by dt equal to x plus y. Please try to find the general solution of this set.